كيتم تقديم كل من مكون غرامير كونجيغيزون اي اورتوغراف في جوج حصص، حصة في كل أسبوع. الأسبوع الأول لبناء المفهوم كونسيبتواليزاسيون، أما الأسبوع الثاني فمخصصة للتطبيق ابليكاسيون. كيتم تقديم كل حصة من حصص غرامير كونجيغيزون في 30 دقيقة، على عكس الأورتوغراف كتقدم في مدة 20 دقيقة في المستوى الرابع و35 دقيقة في كل من المستوى الخامس والسادس ابتدائي. وقبل ما ننتقلوا لكيفية إعداد جذاذة نمطية لهذه المكونات، ما تنساش الاشتراك والضغط على الجرس وزر الإعجاب باش توصل بجديد مواضيعنا. دائما ما كنبداو الجذاذة ديالنا بالمعلومات التقنية واللي هي لو تيم أو المجال. المستوى الدراسي لو نيفو سواء الرابع أو الخامس أو السادس ابتدائي. لاكتيفيتي سواء غرامير كونجيغيزون أو لورتوغراف. انتيتولي أو عنوان الدرس. ثم ننتقلوا لي زوبجيكتيف ديال الحصة واللي كتختلف من درس لآخر. وما نساوش لو سوبور ديداكتيك باش خدامين كوم ليفري دو ليليف، طابلو، اردواز اكسيتيرا. بعدها كنخطوا لمراحل الدرس بتحديد أنشطة كل من المدرس والمتعلم. الحصة الأولى واللي مدتها 30 دقيقة ما عدا لورتوغراف كما شفنا في مقدمة الفيديو. لا بروميير ايتاب اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت، ملاحظة واكتشاف. في هذه المرحلة كنشتغلوا بصيغة العمل الجماعي travail collectif. L'enseignant transcrit au tableau le corpus suivant. تكتب المدرس في السبورة الجمل أو الفقرة اللي غيبني عليها الدرس، في حين المتعلم تيلاحظ داك الشيء اللي مكتوب في السبورة. Il observe le support proposé. بعدها L'enseignant lit et fait lire le corpus par quelques élèves. أي أن المدرس تيقرأ نص وضعية الانطلاق وبعدها تيدعو بعض المتعلمين للقراءة. L'apprenant lit le corpus. Après, L'enseignant amène les apprenants à découvrir le fait de langue à l'aide de questions. بمعنى أن المدرس تيقود المتعلمين باش يكتشفوا ويثير انتباههم للظاهرة اللغوية موضوع الدرس، وذلك من خلال الأسئلة. بالمقابل، L'apprenant répond aux questions. انتقلوا لا دوزيام étape compréhension et conceptualisation. صيغة العمل travail collectif. L'enseignant pose des questions suivantes afin d'amener les élèves à comprendre et conceptualiser la notion du jour. بمعنى أن المدرس سيطرح مجموعة من الأسئلة اللي تيقود المتعلم باش يفهم ويتوصل لبناء المفهوم المتعلق بالدرس. L'apprenant répond aux questions posées. بعدها مباشرة L'enseignant oriente les apprenants à partir de l'observation des phrases du support à déduire et à formuler la règle. بمعنى تيوجه المدرس المتعلمين انطلاقا من ملاحظة جمل النص واللي من خلالها تيتوصل وتيصوغ المتعلم القاعدة المتعلقة بالدرس. L'apprenant participe à la déduction et à la formulation de la règle. في نهاية الدرس Invite l'élève à lire la rubrique. Je retiens. تيدعو المتعلمين لقراءة القاعدة أو الاستنتاج في الكتاب المدرسي. L'apprenant lit la rubrique Je retiens. ننتقلوا للحصة الثانية. المرحلة الأولى خاصة بالتطبيق application transfert. صيغة العمل travail individuel، عمل فردي. L'enseignant procède au rappel de la règle à l'aide d'exemples de phrases et de questions pertinentes. تيقوم المدرس بتذكير المتعلمين بالقاعدة اللي شافوها في الحصة السابقة وتيساعدهم في ذلك عن طريق الأمثلة أو أسئلة مناسبة. L'enseignant observe les exemples et dit la règle relative à la notion. تيلاحظ الأمثلة المقدمة وتذكر القاعدة. بعدها تيقود المدرس المتعلمين لإنجاز أنشطة المقترحة في الكتاب المدرسي. Amène l'élève à réaliser les activités proposées dans le livret de l'élève, rubrique Je m'entraîne. L'apprenant réalise les tâches proposées et répond aux questions. بعدها تيقود المدرس التصحيح الجماعي. Amène la correction collective. بالمقابل، L'apprenant participe à la correction collective. Demande aux élèves de corriger leurs erreurs. تدعو المدرس المتعلمين لتصحيح أخطائهم. L'élève corrige ses erreurs. Il amène les élèves à réaliser les activités proposées dans la rubrique Je m'évalue. تدعو المتعلمين باش يجاوبوا على أسئلة الكتاب المدرسي وقوم نفسي. وبنفس الخطوات بحال النشاط السابق Réalise les activités proposées dans le livret de l'élève,
rubrique Je m'évalue. Anime la correction collective et demande aux élèves de corriger leurs erreurs. Participe à la correction collective et corrige ses erreurs. في الأخير تيقوم المدرس بتدوين الصعوبات اللي صادفت المتعلمين باش يعالجها في حصص الدعم. Note les difficultés rencontrées par les élèves afin de les traiter lors de la séance de soutien. ننتقل الآن إلى أمثلة جدادات ونبدأ بجدادات غرامير للمستوى الرابع. Intitulé Les noms et les déterminants. L'objectif de la science, c'est reconnaître les noms et les déterminants. La première étape, observation, découverte. Et transcrit au tableau le corpus suivant. Les danseurs sont dans une grande place. Ils disent des chants bien rythmés. Ils dansent agréablement. Le spectacle est magnifique. Observe le corpus proposé. Lis et fais lire le corpus par quelques élèves. Lis le corpus. Amenez les apprenants à découvrir le fait de la langue objet d'étude à l'aide des questions. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte? 4 phrases. Quel est le groupe nominal sujet de la première phrase? Les danseurs. De combien de mots de groupe nominal sujet de la dernière phrase est-il formé? 2 mots. L'eau et spectacle. ننتقل la deuxième étape, compréhension et conceptualisation. Pose les questions suivantes afin d'amener les élèves à comprendre et à conceptualiser la notion de jour. Souligne tous les noms dans le texte. Entoure les mots qui précèdent ces noms. L'apprenant répond aux questions posées. Comment les appelle-t-on les mots qui précèdent ces noms? On les appelle des déterminants. L'enseignant oriente les apprenants à partir de l'observation des phrases du support à déduire et à formuler la règle. Puis, lire la rubrique Je retiens. Et lis la rubrique. Je retiens. Le nom est un mot qui désigne ou qui nomme une personne, un animal ou une chose. Le déterminant accompagne toujours le nom commun dans la phrase. المثال الثاني تيهم la fiche d'orthographe للمستوى الخامس. Intitulé Les accents. Ses objectifs, identifier les accents, savoir utiliser les accents. La séance 1, observation et découverte. Et transcrit au tableau le corpus suivant. C'est la rentrée. Tous les élèves sont présents. Hamid et son frère sont absents, dit Amine à la maîtresse. Je prends mon goûter dans la cour de récréation. Observe la corpus proposée. Lis et fais lire le corpus par quelques élèves. Amenez les apprenants à répondre aux questions. Observe les lettres en couleur. Que remarques-tu? Réponds selon chacun. Un signe, un trait, un chapeau. Comment appelle-t-on ce petit élément placé sur ces lettres? On l'appelle un accent. ننتقل la deuxième étape, compréhension et conceptualisation. Pose les questions suivantes. Est-ce que ces accents sont identiques? Réponds. Non, les accents sont différents. Il y a l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Oriente les apprenants à la déduction de la règle. Invite les élèves à lire la rubrique Je retiens. Et lis. Je retiens. L'accent est toujours placé sur les voyelles, à l'exception du Y. Il existe 3 types d'accents. L'accent aigu, comme dans école, l'accent grave, comme dans père, et l'accent circonflexe, comme dans fête. أخيرا la fiche de conjugaison المستوى السادس. Intitulé Le conditionnel présent. L'objectif, c'est de savoir conjuguer les verbes du deuxième et du troisième groupe au conditionnel présent. La première étape. Et transcrit au tableau le corpus suivant. Si le code était respecté, le nombre d'accidents diminuerait et il y aurait moins de blessés sur les routes. Pourriez-vous relire la charte de bons citoyens? J'ai entendu dire que tu choisirais demain ton futur appartement.
Nous serions heureux de t'aider. Lis et fais lire le corpus. Amenez les apprenants à découvrir le fait de la langue. Observe les verbes en couleur. Il observe. Diminuerez, aurez, pourriez-vous, choisirez et serions. Mêlés au futur. Que remarques-tu? On remarque que ces verbes gardent la lettre R du futur et la terminaison de l'imparfait. La deuxième étape. Pose la question. Donne l'infinitif de verbe en couleur. Indique le groupe de chacun. À quelle personne sont-ils conjugués? L'apprenant répond aux questions. Quel temps de l'indicatif possède les mêmes terminaisons? Ils ont les mêmes terminaisons de l'imparfait. Quel temps de l'indicatif possède le même radical? Elle répond. Le futur. Quelle phrase exprime une condition, une certitude et une demande formulée poliment? La première phrase exprime une condition. La deuxième, une demande. La dernière, une possibilité. Oriente les apprenants à déduire la règle. Invite les élèves à lire la rubrique Je retiens. ليصلكم كل جديد المرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ولا تبخلوا علينا بالإعجاب والتعليق أسفل الفيديو.